Tidakkah kau lihat kulit yang hina diciumi dengan mulut ketika ia menjadi sampul mushaf Quran? Kalau kita baca Quran, kadang-kadang kita habis baca ya, sebelum baca, setelah baca kita cium-cium ya. Kulit Quran tuh kita cium-cium gitu ya. Padahal kertas bisa jadi kalau tidak ada di sampul Quran mungkin sudah kemana-mana, sudah dilempar, dibuang, diinjak, diludahi kadang-kadang gitu ya. Tapi karena dia melekat di sampul Quran, berteman, bergaul dengan yang mulia gitu ya, berteman, berdekat ya dengan yang mulia Quran, akhirnya dia ikut mulia, ikut juga dan dicium. Ini gambaran yang paling sederhana yang mudah kita pahami gitu ya. Angka dekat-dekatlah ya dengan orang-orang yang mulia gitu. Dekat-dekatlah dengan orang yang baik, dekat-dekat orang yang soleh ya. Mudah-mudahan kita kecipratan gitu ya, ikut dapat gitu ya kemuliaan dan kesolehannya. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai para ulama salihin, para guru-guru kita. Mudah-mudahan gitu ya, kita pun kelak esok ikut dibawa berkumpul bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi subhanahu wa ta'ala ولرضا شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وأزواجه رسوله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى والدي وإلى والدينا ووالديكم ولمشايخنا ومشايخكم لسيد الأداين الله الحبيب أحمد بن الله عبد الحميد الحبشي وجميع مشايخ الرياض وإلى سيد الشيخ المربي الرؤوس الشيخ علي بن عمر بن طيب وإلى سيد علي بن محسن محمد بن أحمد كرم عبد الله بن عبد القادر محمد بن رسول وفروعهم وإلى سيد الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الإسلام وإلى سيد الشيخ عبد القادر أسعد وإلى سيد النوير الحافظ النوير وإلى سيد الرياض وإلى المؤلف هذا الكتاب سيد الإمام محمد بن القندري صاحب الحكام نعفان الله في الدار وإلى سيد أحمد بن حسن السقام متعنا بطل الحياة ونفع في الدار وإلى صاحب الودلة الحبيب الله الحد الأصماء فرمنا في الدار وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأعمامنا وعماتنا وأخو خالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى كل نية مقبولة شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أفضل في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أفضل في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أفضل في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمتي وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمتي وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمتي وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد أن مع عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد أن مع عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد أن مع عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله لا شريك له محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد أن مع عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله لا شريك له محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم كفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعنوة الوثقى بسم الله سميع عليم
آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام الله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام الله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله توكل ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله توكل ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله توكلت 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 ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني لا نقدر إلا بالله العلي العظيم. أعلم من الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها عند ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين كالرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الرجال. اللهم اسق العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اسق العافية والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني حين على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كمال إخلاص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك نشر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم مع أسباب من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق.
لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك على كل شيء قدير عادل قدرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faedah, mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersembah Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari Ahad, tanggal 7 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir di dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah anugerah kepada kita ilmu yang manfaat, yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelumnya, bagi yang belum berniat i'tikaf, mari kita melafazkan niatnya sembari menghadirkan niat dalam hati kita. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnatillah ta'ala. Sengaja saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnahkan Allah ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata pengarang kitab ini, Syekhul Muallif Al-Imam Ahmad Ibn Attallah Sakandari Sahibul Hikam, dalam kalam beliau yang ke-43 di kitab beliau, tapi di kitab kita ini kalam yang ke-44 ya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. La tashab, janganlah kamu bersahabat, janganlah kamu berteman ya, jangan kamu bersahabat. Man la yunhiduka haluhu, dengan seseorang yang hal keadaannya tidak membangkitkanmu untuk taat kepada Allah, untuk taat beribadah. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan ucapannya tidak menunjukkan kepadamu jalan menuju Allah ya. Perjalanan menuju Allah itu sangat jauh. Kita ini adalah orang-orang yang salik ya, orang-orang yang berjalan, yang menempuh jalan menuju Allah ya. Kita ini minallah ada, lillah billah ilallah ada. Kita ini dari Allah, hidup kita ini adalah untuk Allah. Senantiasa mudah-mudahan bersama Allah ada, dan nanti kita menuju Allah ada. Ke situ arahnya itu. Kita ini adalah orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Perjalanan itu sangat jauh, maka memerlukan orang yang memberi petunjuk atau menuntun. Perjalanan kemanapun, kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada guide-nya, kita tersesat. Perlu ada yang memberikan tuntunan, yang menunjukkan, gitu ya. Sehingga benar jalannya itu sampai ke tujuannya. Siapa mereka itu? Orang-orang alim, orang yang berilmu, orang-orang amil, dia ngamalkan ilmunya, orang-orang arif, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak punya penuntun,
maka orang yang melakukan perjalanan itu akan tersesat gitu. Orang yang tidak punya guru penuntun yang arif, yang amil, maka syekhnya adalah syaitan. Maka ada tu ucapan itu, man la syaikhul lahu fa syaikhuhu syaitan. Siapa orang yang tidak punya syekh, tidak punya guru bagi dia, maka syaikhuhu, syekhnya, gurunya syaitan. Itu yang kita takutkan, ada. Kita kira benar, ada. Ya, tuntunannya, petunjuknya, tahu-tahu kebalikannya. Ya, kenapa? Ya karena bukan alim, bukan amil, bukan arif, ya, tapi apa? Hawa nafsunya. Ya, dorongan-dorongan, petunjuk-petunjuk syaitan tadi itu yang kita takutkan. As-suhbah, berteman atau berguru adalah masalah yang penting, yang paling penting dalam bertarekat atau berjalan menuju Allah dan mempunyai manfaat-manfaat. Masalah perguruan ini sudah berjalan semenjak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Athaillah memberi nasihat agar janganlah kamu bersahabat dengan seseorang yang hal keadaannya tidak membangkitkanmu untuk taat kepada Allah. Dua nasihatnya dalam kalam ini. Jangan berkawan, jangan berteman, jangan berguru orang yang halnya, hal itu keadaan dia tidak membangkitkanmu untuk taat kepada, untuk ibadah. Ya. Ada tuh, ya, kita ya punya guru yang dia tidak ngomong, ya, belum ngomong keadaan dia gitu ya, itu sudah menunjuki kita, ya, sudah mangkitkan kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tingkah lakunya baru perbuatannya baru akhlaknya itu ya, itu sudah membuat kita, membuat murid itu ya taat untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Kemudian yang kedua, gitu ya, jangan bersahabat dengan orang yang ucapannya tidak menunjukkan kepadamu jalan menuju Allah. Ya. Halnya, keadaannya tidak membuat kita taat, ucapannya tidak membuat kita ya, berjalan menuju Allah. Tidak menunjukkan kepada Allah. Hindari itu, gitu ya. Faedahnya seseorang berteman dengan seorang guru adalah si guru membangkitkan semangat si murid untuk taat beribadah. Gitu ya, kalau kita punya guru, gitu ya, senantiasa apa? Kita itu ya akan mencontoh, mengikuti apa yang sudah dibimbing oleh guru kita, ya. Si murid yang punya guru dia akan bangkit, gitu ya, untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal atau keadaan si guru bisa membangkitkan semangatnya untuk itu. Itu tadi itu, gitu ya. Halnya guru itu, gitu ya, membuat seorang murid itu bangkit untuk beribadah kepada Allah. Begitu pula ucapannya, nasihatnya, atau keterangannya dapat menunjukkan jalan menuju Allah, gitu. Hal keadaannya mangkitkan untuk taat, kemudian ucapannya, gitu ya, dapat menunjukkan jalan menuju Allah. Guru yang harus kita jadikan teman, yang keadaannya bisa membangkitkan semangat, adalah orang yang selalu hatinya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk. Ia tidak meminta hajatnya kecuali kepada Allah. Ia selalu pasrah dirinya dalam segala urusannya kepada Allah. Ini guru-guru yang semacam itu, ya. Halnya itu membuat kita taat kepada Allah, ucapannya membuat kita berjalan menuju Allah. Ia tidak mengharap dan memandang manusia. Manusia sudah jauh, sudah jatuh dari matanya.
dalam pandangannya manusia tidak memiliki manfaat dan bahaya apapun. Syekh tersebut harus alim, gitu ya, mengenai ilmu syariat dan mengamalkannya, tidak berlebihan dan kekurangan. Ia harus alim, ia seorang yang amil dan arif billah, gitu ya. Tidak hanya alim ilmu zahir, tapi juga ilmu batinnya, gitu ya. Guru tersebut harus min ahli tazkiyah. Nah, itu orang-orang yang ahli mendidik jiwa atau rohani seseorang. Maka disebut dengan apa tuh? Murabbir ruh, itu ya, yang mendidik ya jiwa kita, rohani kita, gitu. Ada yang mendidik jasmaninya gitu ya, bagus, ada bagus, sehat jasmaninya, gitu ya. Tapi ada guru yang bisa membimbing batinnya, rohaninya, gitu. Sehingga rohaninya rohaninya bagus, rohaninya benar, gitu ya, berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Beliau-beliau ini pernah dididik dan jiwanya dibersihkan oleh guru-guru sebelumnya. Mereka punya guru, gurunya mendidik rohani mereka, gurunya punya guru lagi ya, mendidik rohani mereka, punya guru lagi mendidik rohani. Jadi sanadnya itu punya guru ya, yang kemudian itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sambungan sanadnya itu, gitu ya. Kita punya guru, guru kita berguru, guru kita berguru lagi dengan guru, terus ke atas sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, kata beliau, lebih hebat lagi kalau punya dua nasab yang menyambung kepada Rasulullah. Pertama nasab diniyah, ya, nasab perguruan, gitu ya. Kita punya guru, gitu ya, terus punya guru lagi, terus nyambung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua nasab tiniyah, ya, memang guru kita itu dari kalangan zurriyati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Hasan dan Husain, ya, sampai kepada datuk-datuknya, gitu ya. Jadi itu yang lebih bagus lagi, ya. Kalau tidak dari satu tadi itu nasab, asal punya guru dari kalangan ajam, dari kalangan non zurriyah, ya, tapi ke atasnya sampai juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Mengenai pentingnya guru, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata, wala budda min syai'in tasiru bisayrihi ila Allah min ahli al-qulubi zakiyah minal ulama'il arifina bi rabbihim fa illam tajid fasidqu khairu matiyah. Harus ada guru yang menuntunnya menuju Allah. Dari apa? Orang-orang yang berhati bersih, gitu. Dari para ulama yang arif dengan Tuhan. Apabila tidak kamu temukan, gitu. Memang sulit ini menemukan ini, tapi bukan berarti tidak ada, ya, ada. Tapi memang sulit, gitu ya. Nah, maka kesungguhan, kalau tidak bertemu, maka apa? Kesungguhan adalah sebaik kendaraan, gitu ya. Arti kesungguhan apa? Ikhlas beribadah kepada Allah dan dari hati yang terdalam. Ada semangat yang sungguh-sungguh ingin sampai kepada Allah, gitu. Tidak sekedar meniru-niru. Hal ini kata beliau jarang ditemukan pada zaman sekarang, ya. Sekarang ini tidak ada keikhlasan baik pada si guru atau pada si murid. Ini kadang-kadang tuh, ya, kelemahannya, ya. Muridnya kurang ikhlas, gurunya juga kurang ikhlas. Itu yang membuat, ya, sulitnya, gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada, gitu ya. Yang muridnya ikhlas menuntut ilmu karena Allah, ya. Muridnya ikhlas untuk dituntun untuk sampai kepada Allah, gurunya juga ikhlas, gitu ya, menyampaikan, ya, mengajarkan ilmunya dan menuntun muridnya untuk sampai kepada Allah. Abah saya, kata beliau, kata pengarang, ya, kitab ini, ya, pengarang kitab, ya, Syarah Hikam
intisari daripada pelajaran hikam yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Husin As-Segaf Bangil. Dia punya abah namanya Habib Husin ya, bin Abu Bakar As-Segaf. Apa kata beliau? Kata ayahnya, tarekat sekarang ini adalah duniawiyah bukan ukhrawiyah. Mereka bertarekat dengan tujuan duniawi dan kedudukan. Banyak yang mengaku-ngaku sebagai syekh tarekat tapi hatinya belum bersih dari kotoran. Jarang kita temukan orang-orang yang ahli siddiq, kata beliau ya. Siddiq itu apa? Ya, benar, kita jujur gitu ya. Siddiq itu berat dan tidak mudah, kata beliau. Bukan semua guru atau murid memiliki sifat apa? Sidquniyah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Taubah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang benar. Ma'iyah atau kebersamaan itu penting. Dalam ayat di atas Allah memerintahkan kita agar kita bersahabat dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yaitu bersama ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau kamu bersama mereka maka kamu mendapatkan petunjuk. Dalam zaman Habib Abdullah Al-Haddad saja orang-orang yang ahli siddiq sudah jarang ditemukan. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala mengatakan, mada sidqu wa ahlu sidqi ya sa'du qad madaw fala tablubanna sidqa min ahli zazaz zaman. As-siddiq atau kesungguhan dan orang-orangnya sudah pergi wahai Sa'ad, sudah tidak ada, maka jangan kamu mencari orang-orang yang siddiq di zaman ini. Pernah diceritakan ya, kata pengarang ini kitab ya, Muhammad bin Husin As-Segaf, saya pernah didatangi tamu di zaman ayah saya, kata beliau, pada jam 12 malam, kata beliau. Kebiasaan ayah saya jam 10 sudah tidur. Dia adalah Habib Ja'far bin Muhammad Al-Muhdar dari Lumajang, Jawa Timur ya. Jadi tamu ini datangnya jam 12 malam. Ayahnya sedang tidur, jadi beliau yang nyambut anaknya, yaitu Habib Ahmad. Habib Ja'far ini orangnya majzub. Majzub itu orang yang ketarik, sehingga apa dia lupa diri dia, macam orang yang tidak normal gitu ya. Tapi bukan gila, bukan ya. Karena apa? Sudah hatinya itu tenggelam dalam mengingat Allah, sehingga kadang-kadang lupa dengan diri dia gitu ya. Majzub ya. Menurut orang yang mengantarkannya, ia memaksa untuk diantar ke Bangil, Lumajang, Bangil ya. Lumayan jauh juga. Lalu saya perintahkan, saya nyuruh dia masuk. Ia masuk seperti orang yang mabuk gitu ya. Tadi itu gitu ya. Apa kata dia? Ana majzub ya Ahmad ya, berkali-kali ya, saya majzub ya Ahmad. Yang dia maksudkan, aku adalah orang yang dapat tarikan, majzub gitu ya. Saya tidak menjawab, saya diam Ahmad ini ya. Ia masuk tidak langsung duduk, tapi apa lihat foto-foto wali yang dipajang di dinding-dinding. Biasa di rumah-rumah ya, orang-orang soleh itu kadang-kadang dipajang foto-fotonya orang-orang soleh gitu ya. Nah, dia tidak langsung duduk, dia lihat foto-foto di dinding-dinding itu gitu ya. Nah, apa kata beliau? Ana rindu ke sini gitu ya. Jadi ana rindu ke sini, kata beliau ya, rindu kepada ayahnya gitu ya. Lalu dia baca bait ini ya. Ya. Ma'das sidqu wa ahlus sidqi ya sa'du qad madaw fala tatlubanna sidqa min ahli zazaz zaman. Dia baca 2 atau 3 kali gitu ya. Yang tadi maknanya ahli siddiq kesungguhan, orang-orangnya sudah pergi. Wahai Sa'ad, sudah tak ada lagi, maka jangan kamu cari orang-orang yang siddiq di zaman ini. Ini menunjukkan apa? Langkahnya orang-orang yang bersifat siddiq tadi itu gitu ya. Tiba-tiba dengan nada serius Habib Ja'far berkata kepada ayah saya ya, walihaza ji'tu huna li'annaka min ahli sidqi. Oleh karena itu aku datang ke sini ya, wahai ya Husin, maksud beliau ya, karena engkau termasuk orang yang ahli siddiq. Jadi beliau datang itu ya, mengucapkan itu kepada Habib Husin, abah daripada Habib Hamad ini gitu ya. Kenapa? Abah beliau ini termasuk orang yang siddiq tadi itu, orang yang langka tadi itu ya.
Setelah pulang abah saya bergembira, tidak masalah walau ia datang di tengah malam. Kenapa ia membawa kabar gembira, gitu, yang apa, yang membuka gitu ya, tabir bahwa ayah beliau termasuk orang yang golongan as-sidqu tadi itu, gitu ya. Oleh karena itu ya, perlu diwaspadai kita dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berguru, gitu ya. Seseorang yang tidak punya sifat seperti yang disebutkan di atas dan segala urusannya hanyalah muamalah, urusan zahir, hanya menampakkan kepandaiannya dan pakaiannya, maka tidak ada faedah untuk dijadikan guru. Jangan terkecoh, gitu ya. Zaman kini orang bicara banyak, gitu ya. Zaman dulu beda. Orang dulu tidak ada banyak ngomong, tidak ada pada ceramah, tidak ada pada ceramah macam orang kini, ya. Tapi apa, ada ya, ucapannya dikit yang ucap kita terasa, ya, terasa di hati, gitu ya. Guru-guru kita dulu ya, jarang kita temui mereka ya, ahli-ahli pidato, gitu ya. Tapi apa, omongannya sedikit itu mengena di hati. Kenapa? Ucapan yang dikeluarkan dari hati itu akan sampai ke hati, gitu ya. Kalau sekarang, gitu ya, ahli ya, bicara banyak, ahli pidato banyak, gitu ya. Kadang-kadang banyak yang disampaikan ya, tapi tidak ada yang terasa di hati, gitu ya. Nah ya. Jadi banyak orang pintar, gitu ya, banyak orang yang mempunyai ilmu, gitu ya, tapi apa, tidak bisa ya untuk dijadikan seorang guru, kawan ataupun sahabat yang apa, yang membangkitkan kita untuk taat beribadah kepada Allah, yang menunjukkan kita ya, jalan menuju Allah. Bahkan apa, bergaul dengan mereka akan menambah jelek dan membuat kita ini tasannu atau berpura-pura atau tidak ikhlas, gitu, dan tazayyun, menghias-hias di diri. Mereka hanya sibuk mengumpulkan dunia, menghias pakaian, membesarkan surban, sibuk dengan makan-makan yang enak, kendaraan yang mewah, malah mereka menganggap itu sebagai sunnah Nabi. Yusuf bin Husain Ar-Razi mengatakan, kalau aku bertemu Allah dengan penuh dosa, lebih aku sukai daripada aku bertemu Allah dengan sedikit tasannu'nya, dengan apa, penuh kepura-puraan. As-Sawri berkata, siapa yang bergaul dengan orang banyak pasti akan menuruti mereka. Siapa yang mengikuti kebanyakan manusia, maka ia akan mengambil hati mereka. Siapa yang mengambil hati mereka, maka akan menjadi seperti mereka dan pasti binasa. Sahal bin Abdullah As-Tusturi berkata, hati-hatilah jangan berteman dengan 3 macam orang. Nah, diingatkan ya, 3 macam orang ini jangan sampai kita berteman, berkawan, gitu ya. Yang pertama, orang yang kejam dan lalai, tidak ada di hatinya ini sifat ya, kasih sayangnya, itu kejam, gitu ya. Yang kedua, ahli baca Quran yang pelin-pelan. Maksudnya apa pelin-pelan? Itu mengorbankan agama untuk kepentingan dirinya, nah, gitu ya. Disebut juga ahli baca Quran ini mudahin. Mereka kadang-kadang dari ustaz ya, ahli Quran ini ya, orang alim yang merusak agamanya, yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Ia mengorbankan agama demi kepentingan dirinya, gitu ya. Habib Abdullah Haddad dalam Risalatul Muawanah, kitab beliau, apa kata beliau? Wa iyyaka wal mudahanah fa innaha minal jaraim wa hiya ayyakuna al-hamilu laka ala sukutil khawfa min fawatin malin au jahin au naf'in yakun min qibalil mubashiri lil munkari au gharihi minal fasaqah. Hati-hatilah engkau dengan apa? Dengan mudahanah ya, karena itu termasuk dosa. Mudahanah itu apa? Membuatmu diam dari kemungkaran karena takut tidak dapat harta atau kedudukan. Nah,
atau manfaat dari orang yang melakukan kemungkaran atau orang yang lain yang fasik gitu. Kemudian yang ketiga, orang sufi yang bodoh hakikat tasawuf. Syekh Zarruq menambahkan yang keempat, jangan berteman dengan ulama zahir. Karena apa? Mereka kebanyakan dikuasai oleh nafsunya yang semata-mata zahir. Kita ini kan ada zahir, ada batin gitu ya. Ada ilmu fikihnya, kita ada ilmu tasawufnya. Maka dulu sejak awal guru-guru kita mengingatkan ya, belajarlah ya, wajib ya kita belajar ilmu tasawuf, fikih dan lain gitu ya. Belajarlah kita tauhid dan fikih, tasawuf dan lain ilmu yang wajib gitu. Dan rukun agama kita juga 3 kan ya, arkanuddin itu ya, 1 gitu ya, yaitu Islam, rukun Islam ya, kemudian rukun iman, kemudian ihsan gitu ya. Rukun Islam ya itu didalami ya dengan kita mempelajari ilmu fikih gitu ya, ilmu fikih. Karena di rukun Islam kan ada salat, ada puasa, ada zakat. Itu memperdalamnya dengan ilmu fikih ya. Rukun iman, percaya dengan Allah dan seterusnya gitu ya, didalami dengan belajar ilmu tauhid gitu ya. Kemudian ihsan, engkau menyembah Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak mampu melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Itu belajar ilmu tasawuf gitu ya. Gitu ya, akan indahlah ya kalau ini bergandengan gitu ya. Gitu ya, seorang yang amal zahirnya diikuti dengan amal batinnya gitu ya. Tasawuf itu membersihkan hati kita gitu ya. Baik ya, duduk dengan ulama zahir 1 hari lebih jelek daripada duduk dengan 70 orang awam, karena mereka hanya tahu zahirnya syariat. Boleh duduk dengan mereka tapi harus hati-hati seperti duduk dengan kalajengking dan ular, kata beliau. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata kepada ulama di zamannya, wahai ulama, rumahmu adalah rumah Haman, kendaraanmu adalah kendaraan Qarun, makananmu adalah makanan Fir'aun, walimahmu adalah walimah Jalut, musimmu adalah musim jahiliyah, dan kamu sudah merubah mazhabmu menjadi mazhab syaitan. Maka di mana agama Muhammad gitu ya. Ini suatu ucapan yang luar biasa dalamnya ya. Kenapa banyak orang yang menjadikan agama itu sebagai topeng kadang-kadang itu gitu ya. Dengan pakaiannya dia bisa mengecoh orang awam. Pakaiannya luar biasa, macam orang alim, macam ulama gitu. Orang percaya ada. Kadang ucapannya akhirnya disalahgunakan ya, membuat orang ya makin cinta kepada dunia dan makin jauh kepada akhirat gitu, dan membuat orang ya tidak mengingat ya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ya kita dianjurkan untuk mencari guru gitu ya, mencari syekh yang kamil gitu ya. Meskipun ini dianggap sulit juga ya untuk mencari syekh yang kamil ini, mendapatkan guru yang sempurna yang bisa mendidik qalb kita ya, mendidik badan dan hati. Itu memang sulit, kata beliau gitu ya. Andai ada orang yang seperti ini, maka dia adalah barakatuz zaman gitu. Kalaupun ada, dan memang ada kadang-kadang itu ya, di suatu masa, di suatu tempat ya, ada orang yang bisa mendidik tidak saja zahir murid tapi juga ruhani si murid.
Kalau ada orang seperti ini maka ia adalah barakatuz zaman, keberkahan satu zaman, gitu ya. Ia adalah khalifah Rasulullah di muka bumi ini. Ia perlu didatangi walaupun dengan melakukan perjalanan sampai ke negeri Cina, kata beliau. Kita saking apa? Kita dianjurkan untuk mencari seorang guru yang mampu membimbing zahir dan batin kita. Melihat wajah orang yang bahagia seperti ini akan membuat seseorang menjadi bahagia. Gitu ya. Meskipun tidak jadi wali, tapi ia akan mendapat imbas kebahagiaannya, gitu ya. Maka dulu guru kami mengingatkan, pernah menyampaikan, ya, seseorang itu menjadi wali, gurunya itu adalah seorang wali, kata beliau. Tidaklah seseorang itu jadi wali kecuali apa? Dia gurunya itu adalah seorang wali. Maka kalau ingin jadi wali, bergurulah dengan wali, gitu ya. Ya. Berkumpul duduk saja dengan mereka walau sekali akan membuat hidup bahagia, gitu ya. Masalahnya kita tidak tahu mana wali ya. Mudah-mudahan ya majelis-majelis yang kita hadiri di situ ada orang-orang alim, banyak orang alim, mudah-mudahan, gitu ya. Di situ ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan kita ya berkah memandang mereka, kita menjadi orang yang soleh. Berkah duduk di majelis mereka, gitu ya, kita menjadi orang yang beruntung, gitu ya. Maka dulu ada hadir di majelis ya orang-orang wali, gitu ya. Itu lebih baik apa kita ibadah sampai apa tubuh badan kita ini lepas-lepas, katanya kan. Itu sudah kita pelajari, gitu ya. Sesaat duduk di majelis mereka itu, maka kita ya berharap hadirnya kita dimanapun tempat yang di situ ada orang-orang solehnya, dikenal orang-orang solehnya ya. Kita usahakan, gitu ya. Jauh-jauh kita datang, apalagi dekat ada kita datangi itu ya. Berkumpul duduk saja dengan mereka walau sekali akan membuat hidup kita bahagia. Habib Abdullah Al-Haddad berkata, hudatil waratu bali abdin ra'ahum wajalasahum lau marratan minhu fil umri. Mereka para ulama tadi itu, waliullah tadi, adalah petunjuk manusia. Bahagialah orang yang melihat mereka dan duduk bersama mereka walau sekali seumur hidupnya. Walaupun seumur hidup kita sekali pernah duduk, dia pernah hadir dalam majelis-majelis mereka, itu akan mendapatkan kebahagiaan bagi hidup kita di dunia dan akhirat. Seandainya tidak mendapat syekh yang sempurna, maka orang yang mendekati mereka itu minimal mendapat guru yang soleh. Kalaupun kita dapat orang wali, ya, minimal kita dapat guru yang soleh, gitu. Orang yang baik, orang yang memiliki ilmu. Paling tidak orang yang kita jadikan teman adalah orang yang kelasnya lebih tinggi di atas kita. Kalau kita hadir itu, kita kumpul, ya. Jadi ya kita berkumpul, ya, berteman, ya, dengan orang yang makomnya lebih tinggi daripada kita. Ia harus lebih soleh daripada kita, lebih banyak ilmunya. Tidak mendapat emas akan mendapatkan perak, kata beliau. Berteman dengan orang yang lebih baik akan memberikan keuntungan. Misalnya orang itu bisa berhenti dari maksiat, gitu ya. Janganlah berteman dengan orang yang sama derajatnya atau lebih buruk atau lebih rendah daripada kita. Bergaul dengan perokok, kata beliau, akan menjadikan seorang itu perokok, gitu ya. Bergaul dengan orang maling membuat orang itu jadi pemaling. Bergaul dengan orang pemabuk membuat orang itu jadi pemabuk, gitu ya. Semuanya itu gara-gara teman. Rata-rata ini ya, orang-orang yang baik kemudian berubah menjadi buruk itu karena pengaruh teman, gitu. Rata ini ya. Maka disebutkan itu majelis-majelis kebaikan itu menjadikan engkau orang baik walaupun dulunya engkau orang yang buruk, gitu. Kebalikannya, majelis-majelis keburukan itu menjadikan engkau orang yang majelis keburukan, ya,
akan menjadikan engkau orang yang buruk, walaupun dulunya orang yang baik. Gitu. Orang buruk jadi orang baik. Kenapa? Kumpul dengan orang-orang baik, hadir di majelis kebaikan. Kebalikannya, orang baik dulunya baik, tahu-tahu kini berubah menjadi orang yang buruk. Kenapa? Berkumpul dengan majelis-majelis keburukan, gitu ya. Nah, oleh karena itu kembali diingatkan oleh beliau Habib Abdul Haddad rahimahullah taala, wa sahibu zawil ma'ruf wal ilmi wal huda wajanib wala tashab huditam maniftatan. Bersahabatlah dengan orang baik, ahli ilmu dan ahli petunjuk. Hindarilah, janganlah berteman dengan ahli fitnah, maka engkau dapat hidayah. Walhasil, duduk dengan orang soleh pasti ada manfaatnya, bagaikan duduk dengan orang jual minyak wangi akan dapat bau wanginya. Duduk dengan orang yang membakar apa tuh, rokok, bakar apa lagi, sate, bakar apa lagi, ya dah. Kita juga kecipratan baunya, asapnya, ya dah. Nah, maka ya seorang yang mulia, ya, seseorang menjadi mulia gara-gara temannya, dan menjadi hina juga karena sahabatnya. Penyair berkata, man asyaral asyraf asya musyarrafa. Orang yang bergaul dengan orang yang mulia menjadi mulia. Wa muasyirul ardhal ghairu musyarrafin. Orang yang bergaul dengan orang yang hina tidak akan mulia. Nah, kalau pengen mulia, bergaulah dengan orang yang mulia. Kalau pengen jadi orang soleh, bergaulah dengan orang soleh. Kalau pengen jadi orang yang punya ilmu, bertemanlah, gitu ya, bergaullah, duduklah dengan orang-orang yang punya ilmu. Awam matarul jildal haqira muqabbala bil sagri lama sara jildal mushafi. Tidakkah kau lihat kulit yang hina diciumi dengan mulut ketika ia menjadi sampul mushaf Quran? Kata beliau, kalau kita baca Quran, kadang-kadang kita habis baca, sebelum baca, setelah baca kita cium-cium, ya, kulit Quran tuh kita cium-cium, gitu ya. Padahal kertas bisa jadi kalau tidak ada di sampul Quran mungkin sudah kemana-mana, sudah dilempar, dibuang, diinjak, diludahi kadang-kadang, gitu ya. Tapi karena dia melekat di sampul Quran, berteman, bergaul dengan yang mulia, gitu ya, berteman, berdekat ya dengan yang mulia Quran, akhirnya dia ikut mulia, ikut juga dan dicium. Ini gambaran yang paling sederhana yang mudah kita pahami, gitu ya. Angka dekat-dekatlah ya dengan apa? Dengan ya orang-orang yang mulia, gitu. Dekat-dekatlah dengan orang yang baik, dekat-dekat orang yang soleh, ya. Mudah-mudahan kita kecipratan, gitu ya. ikut dapat, gitu ya, kemuliaan dan kesolehannya. Jangankan manusia, ini dia, anjing, binatang yang najis mughallazah, najis berat, menjadi mulia sebab berkumpul dengan pemuda penghuni kahfi, gitu ya, ashabul kahfi, ya, para pemuda yang kuat imannya. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Apalagi orang yang bersahabat dengan wali Allah, umatnya Nabi Muhammad, bergaul dengan ulamanya atau keluarga Nabi. Disebutkan faza kalbun bihubbi ashabi kahfin kaifa ashqa bihubbi alin nabi, kata beliau, ya. Anjing, ya, beruntung dengan mencintai pemuda-pemudi ashab, pemuda penghuni kahfi, gua, ya. Tamlikho, Maksalina, Maslina, Marnus, Sazanush, Kafsyatatius, nama-namanya itu ya, ada 7 orang, ya. Banyak pendapat mengenai namanya. Salah satunya ada yang menyebutkan itu nama-nama beliau itu, Tamlikho, Maksalina, Maslina, Marnus, dan seterusnya, 7 orang, gitu ya. Yang menghindar dari dari ya, negeri yang di situ dikuasai raja yang zalim, gitu, yang memaksakan untuk ya mensyirikkan Allah, ya,
menyembah Tuhan yang selain Allah. Pemuda ini akhirnya apa? Menyingkir, lalu sembunyi di dalam gua, gitu ya. Tertidurlah, gitu ya. Tidur di waktu awal hari, bangun di gitu ya. Kenapa? Berubah enaknya, berubah anunya, gitu ya, sinar mataharinya. Begitu terbangun, laparlah, gitu ya, disuruhlah, diutus seorang untuk mencari makanan. Begitu mencari makanan, mau bayar, duitnya lah berubah, tidak berlaku lagi, gitu ya, duitnya tidak berlaku lagi. Heboh orang, ya tak? Mereka mengira tidurnya itu cuma separuh hari, ya tak? Nah, gitu. Ternyata tidurnya berapa? 309 tahun tidurnya itu. Itu dalam surah Kahfi itu diceritakan. 309 tahun Ashabul Kahfi itu tidur. Ada anjingnya, gitu ya, namanya Qitmir, ada namanya Qitmir. Anjing najis. Kita kalau nyebut anjing mulailah timbul tuh, merendahkan, bijik kan, gitu ya, anjing, gitu ya. Maka orang-orang soleh dulu sampai anjing beda nak mereka hinakan, mereka rendahkan, gitu ya. Anjing kata mereka, gitu ya, tidak sampai hati mereka rendahkan, tidak keluar ucapan merendahkan anjing. Anjing kalau mati selesai, tidak ada hisabnya. Kalau kita kita hisabnya luar biasa, ada. Lebih selamat anjing daripada kita kan. Dosa kita banyak, ada. Gitu ya. Anjing yang dekat dengan orang soleh, dia ikut Ashabul Kahfi, ikut dimuliakan. Bahkan katanya termasuk yang masuk surga hewan anjing itu, anjingnya Ashabul Kahfi. Gitu ya. Kenapa? Mereka dekat dengan orang saleh, gitu, ikut keberuntungannya. Apalagi kita, gitu ya, kita yang manusia ini suci, gitu ya, yang mulia, ya, dekat dengan orang-orang yang mulia, berkhidmat, bantu, gitu ya, orang-orang yang soleh, gitu. Jangan musuhi, jangan, gitu ya. Tapi apa, kita membantu mereka, kalau bisa berkhidmat kepada mereka, gitu ya, menolong mereka, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan tadi, ya. Anjing beruntung dengan mencintai pemuda Ashabul Kahfi. Bagaimana aku akan celaka dengan mencintai, gitu ya, keluarga Nabi, gitu ya. Al-Mursi berkata, untuk apa aku belajar kimia? Aku telah berjumpa golongan yang apabila ia menuding pohon yang kering maka langsung berbuah delima. Orang yang berteman dengan mereka ini, maka untuk apa belajar kimia? Ada seorang murid, cerita ini menutup pertemuan ini. Ada seorang murid datang kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, minta diajari ilmu kimia yang bisa merubah batu menjadi emas. Itu ya, ilmu kimia kan ilmu yang ya, campur-campur ini berubah jadi ini, ya. Asy-Syadzili, itu ya, akan mengajarinya asal ia mondok dulu kepadanya selama 1 tahun. Diterimalah, tapi syaratnya kau mondok dulu, kau nyantri dulu, ada, selama 1 tahun, gitu ya. Setiap kali batal maka ia harus berwudu dan salat 2 rakaat. Selama nyantri, pokoknya kalau batal wudu, batal wudu, batal wudu. Benar, boleh santri ya. Santri-santri kita ini ada. Kita ini juga ada, kalau batal wudu, berat ya. Tapi oleh beliau disyaratkan nyantri, itu ya, bisa belajar ilmu, ya, kimia tadi itu, merubah batu jadi emas. Syaratnya tadi itu nyantri 1 tahun, dan apa, setiap batal wudu berwudu, gitu ya. Murid itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Imam Syadzili sampai setahun,
ini murid yang betul-betul sungguh-sungguh. Jadi perlu jadi murid ini, kita jarang murid ini harus sungguh-sungguh gitu ya. Ikuti apa perintah gurunya gitu ya. Pada suatu saat murid itu menimba air untuk wudu. Dia timbul air di sumur. Tiba-tiba air yang ditimbanya berubah menjadi emas galonyo. Waktu diangkat ada ya, air yang dalam ember itu berubah jadi emas gitu. Ya. Ia sudah kemudian apa? Murid itu membuang kembali emas itu. Dibuangnya lah tadi. Kalau kita ya. Kadang-kadang kalau ya ingin mendapatkan sesuatu gitu ya, itu yang aku cari itu ada. Kalau tidak murid tadi itu ya, dia buang lagi kembali ke dalam sumurnya gitu. Ia sudah tidak menginginkan lagi. Ia laporkan kejadian itu kepada gurunya. Apa kata gurunya? Sekarang seluruh badanmu menjadi kimia. Kata gurunya, tidak perlu lagi kau belajar ya. Mengubah badan kau sudah jadi emas. Artinya apa? Ya, sudah menjadi orang yang alim, orang yang berhasil dalam menuntut ilmunya gitu ya. Jadi sang murid yang sudah zuhud itu disuruh berdakwah dan mengajar manusia. Begitulah berkat bergaul setahun dengan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Hati murid itu dibersihkan dari apa? Kecintaan kepada dunia. Sebelumnya pengen dunia kan, pengen emas, pengen apa gitu ya. Hatinya masih gitu ya, masih kotor. Tapi sesudah bersih malah itu ditinggalkan, tidak ada lagi ngejar itu gitu ya. Semoga apa kita dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu gitu ya, orang-orang yang saleh yang bisa membersihkan hati kita, kotoran jiwa kita ya. Kalaupun tidak, semoga dikarunia kecintaan terhadap mereka. Kita cinta kepada mereka, orang-orang alim yang amil, yang arif billah ini. Sebab apa? Mencintai mereka akan kita kelak dikumpulkan bersama mereka. Bukankah orang yang mencintai itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai gitu ya? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai para ulama salihin, para guru-guru kita. Mudah-mudahan gitu ya, kita pun kelak esok ikut dibawa berkumpul bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun utfi biha arwal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha harwal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harwal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima. Ya latifa lam yazal bina fima nazal innaka latifu lam tazal bina wal muslimin.
يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلا فإنهم دفن أجمعين يا لطيف لم يزال واخمد لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجن علينا بالمنن واكفي أذايا المؤذين والقهط ارفع والوبا واجعل إيدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين وانصر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قامين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كربنا آمين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين فاتحة أن الله يرزقنا الروح على نطيب واشفى من أمر ونفي البلاء والفتن الفاتحة. اللهم اسمع. يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أسرفنا على لصا أشرفنا فتوب علينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم وعليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء
البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في لحظة أبدا عدد خلقه ومدد كلماته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله رب العالمين آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.